प्रबंधन से जुड़े हुए कई ऐसे एस्पेक्ट हैं जिसमें गुजरात राज्य का जो अनुभव है वो पूरे देश के लिए अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कई जगह उसको फॉलो भी किया जा रहा है। आज का जो दिन है साथियों, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही, मैं कहूँगा कि सिग्निफिकेंट दिन है हमारे जीएमसी के इतिहास में भी। आदरणीय उदय भाई को हम आज के इस दिन पे सम्मानित करने जा रहे हैं। उदय भाई जो कि मेरे हिसाब से गुजरात की पत्रकारिता में वो मील का पत्थर हैं जिन्होंने मेरे समेत कई लोगों को, जिनकी लेखनी ने प्रभावित किया है। खुद एक छात्र के तौर पर मैंने उनकी स्टोरीज जो हैं वो पढ़ी हैं और कालांतर में उससे प्रभावित होकर के मैं भी जर्नलिज्म की तरफ अग्रसर हुआ। 1984 से 1984 से उदय भाई गुजरात और देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जो कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करते रहे हैं अपने जर्नलिज्म के जरिए, अपनी पत्रकारिता के जरिए। और खास तौर पर राष्ट्रवाद से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर उदय भाई की प्रतिबद्धता को पूरे देश ने लंबे समय से देखा है, लंबे समय से उसको महसूस करते आ रहा है। भारत सरकार द्वारा सूचना आयुक्त के पद पर उदय भाई की जो नियुक्ति हुई है वो गुजरात के लिए भी बहुत एक गौरवपूर्ण घटना है, क्योंकि पहली बार गुजरात से कोई व्यक्ति है जिसे इस पद पर नियुक्त किया गया है। और हमारे लिए खास तौर पर गुजरात मीडिया फ्रेटर्निटी के तौर पर, गुजरात मीडिया क्लब की तरफ से हमारे लिए ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्योंकि पहली बार आरटीआई एक्ट की जब से संरचना हुई है, उसके तहत जब से इस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो गठन हुआ है उसमें पहली बार किसी वर्किंग जर्नलिस्ट को स्थान मिला है पिछले 15 सालों के इसके इतिहास में। और ये अपने आप में एक बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है जीएमसी के लिए, क्योंकि उदय भाई हमारे गुजरात मीडिया क्लब के पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और आपको जानकर के बहुत ही खुशी होगी इस बात की कि उनके समय में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हुई जब वो प्रेसिडेंट थे इस क्लब के, तब सबसे ज्यादा एक्टिविटीज हुई। कई लोगों ने उसे सराहा भी उस वक्त। और थोड़ा सा मैं यहाँ क्लब के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि वैसे तो हम अपने फाउंडेशन डे पे चर्चा करते हैं क्लब की गतिविधियों की, लेकिन इस साल कोविड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हम अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर नहीं पाए। इसलिए आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ कि कोविड काल के दौरान भी जीएमसी ने कई ऐसी एक्टिविटीज की हैं जो कि पत्रकारों के लिए और समाज के लिए भी काफी उपयोगी रही हैं। हम लोगों ने कोविड के समय में अपने जर्नलिस्ट सदस्यों के लिए, जर्नलिस्ट कम्युनिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए ऑनलाइन एक्टिविटीज इस साल काफी की हैं। लगातार कोशिश की कि हर महीने हम एक एक्टिविटी करें या महीने में 2 एक्टिविटी करें ऑनलाइन। और उसमें कोविड स्टिग्मा से जुड़े हुए इश्यूज को हमने उठा करके उसके बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की इस साल। और इसके अलावा कोविड काल में रिपोर्टिंग कैसे करें पत्रकार, इसके बारे में भी हमने कई ऑनलाइन प्रोग्राम्स किए। साथ ही इस समय में आपने देखा होगा फेक न्यूज का जो प्रोपोगेशन था वो बहुत ज्यादा था। उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए हमने गूगल के साथ मिलकर के एक ऑनलाइन वर्कशॉप भी कंडक्ट किया। हमारे जो सदस्य हैं उनके बच्चों के लिए फादर्स डे के समय एक हमने फोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, पापा है तो पॉसिबल है। काफी सफल रहे वो कार्यक्रम। और इसके साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि यंग जर्नलिस्ट जो हैं उनके प्रति जो हमारा कमिटमेंट है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उस क्षेत्र में अब हम एक बड़ा प्रोग्रेसिव कदम उठाने जा रहे हैं। पीडीपीयू यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के गुजरात मीडिया क्लब यंग जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स शुरू करने जा रहा है आने वाले एक आध महीने में। और इसको हमारे ही पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदीप मलिक जी, उन्होंने पूरा प्लान किया है और उनके सहयोग से इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि IKDRC इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर जो है अहमदाबाद का, काफी प्रतिष्ठित किडनी इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलकर के हम ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मिशन
आने वाले 2 महीने में शुरू करने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये पहले से प्लान था, लेकिन कोविड और लॉकडाउन की वजह से हम इसे अंजाम नहीं दे पाए, क्योंकि आपने देखा होगा मेडिकल फ्रेटर्निटी भी लगातार इन्वॉल्व रही इस पूरी जंग में। जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि 2022 में जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा होगा, उस समय हर नागरिक ये प्रण करे, हर नागरिक ये संकल्प करे कि देश को वो कौन सी समस्या से आज़ादी दिलवा सकता है। आपने देखा होगा, अपने लाल किले से संबोधन में उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा था, अपने इस विचार को। उसी को इनफैक्ट फॉलो करते हुए किडनी इंस्टीट्यूट का एक मिशन है कि 2022 तक वो एक अभियान चला करके देश से लाइव डोनर्स जो हैं उसको पूरी तरह उस पे एक तरह से रोक लगाना चाहते हैं, उसको पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। और इस मिशन में गुजरात मीडिया क्लब और उसकी पूरी टीम जो है वो जुड़ेगी, और हम लगातार इसका प्रचार प्रसार करेंगे आने वाले दिनों में। और गुजरात सरकार, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हमने जब मुख्यमंत्री जी से इस विचार को शेयर किया था तो उन्होंने हमें पहले ही एश्योरेंस दे दिया कि जब भी आप ये शुरू करेंगे मैं खुद इसकी अगुवाई करूंगा इस कार्यक्रम की। तो ये कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें IKDRC जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर, इसके साथ मिल करके हम दूसरी संस्थाओं को भी साथ में जोड़ के पूरा ये एक अभियान चलाएंगे 2022 तक, जिसमें शुरुआती दौर में सबसे पहले गुजरात को पूरी तरह लाइव डोनर्स से फ्री किया जाएगा, ताकि जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए आपको जीवित लोगों पे निर्भर रहना पड़ता है, ये कम से कम पूरी तरह खत्म हो जाए। और कैडेवर डोनेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे। आखिर में मैं उदय भाई को ये जो नया पदभार मिला है, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम सबको विश्वास है कि उदय भाई अपनी इस नई जिम्मेदारी को भी पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के साथ निभाएंगे। जैसा कि अपने पत्रकारिता के दौरान उन्होंने वो संकल्पबद्ध रहे, आम आदमी के हितों को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने काम किया, उसी तरह से वो आम आदमी के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। और इस यादगार कार्यक्रम के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए सबसे आखिर में मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन उनका योगदान बहुत ज्यादा है, लायंस क्लब इंटरनेशनल का। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल की टीम का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी खूब खूब धन्यवाद। લાયન્સ ક્લબના પાસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ ડિરેક્ટર અને 54 જેટલા દેશોમાં જેમણે પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, ટેક્સટાઇલ જેમનો વ્યવસાય છે અને સમાજ સાથે જેમની નિસ્બત છે, એવા શ્રી પ્રવીણ છાજેડને હું ઇન્વાઇટ કરું છું. તેઓ પણ પોતાની વાત અહીં મૂકશે. શ્રી પ્રવીણ છાજેડ. નવા વર્ષની આપ સર્વેને શુભકામનાઓ. સાલ મુબારક. आदरणीय विजय भाई, उदय भाई, निर्णय जी, हमारे आदरणीय मंत्री श्री भूपेंद्र भाई, प्रदीप सिंह जी, अने सर्वे उपस्थित मित्रों, मीडिया इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. अने आपने बधाए जोयुं छे के आ पिलर ने खूब मजबूत राखवा माटे गुजरातनी मीडियाए खूब अगत्यनो भाग भजव्यो छे. अने आजे पण आपणे जोई रह्या छे के केंद्र सरकारे पण जो फर्स्ट जर्नलिस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को एपॉइंट कर्या होय तो पण एमणे गुजरातमांथी सिलेक्ट कर्या, आपणा गुजरातना उदयभाई मोरकरने. उदयभाईने लायंस मित्रों छेल्ला 30-35 वर्षथी ओळखे छे. ही इज एन अपराइट मैन. અને જે ખાસ વાત મેં જોઈ અને જે ડેમોક્રેસીના પિલરની જે મેં વાત કરી એ ખૂબ નોંધનીય છે એમની બાબતમાં. જે લોકો એમને ફોલો કરે છે કે મેનેજમેન્ટનો એમના ઉપર ગમે તેટલી ડાયરેક્શન હોય, માર્ગદર્શન હોય કે આ લાઈન તમારે પકડવી છે, પરંતુ ઉદયભાઈ એમની લેખનીની અંદર જે મેરિટ બેઝ હોય એને પોતાના શબ્દોમાં વાળીને અને રજૂ કરે છે. આઈ હેવ નેવર સીન અ બાયસ રિપોર્ટિંગ ફ્રોમ ઉદયભાઈ.
અને એ કઈ કંપની કયા મેનેજમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા હતા આપણને બધાને ખબર છે, છતાં પણ રાષ્ટ્ર પ્રથમ અને ભારતીયતાની ભાવના સાથે એમણે મીડિયા જર્નલિઝમનું કામ કર્યું છે. હી હેઝ કમ ફ્રોમ અ ફેમિલી જેમનો ઇતિહાસ આ સ્વતંત્રતા ભૂમિકા માટે ખૂબ અદ્ભુત રહ્યું છે. એક પારિવારિક કલ્ચર છે એમની અંદર, અને એ પારિવારિક સંસ્કારો મીડિયા થકી રાષ્ટ્રને મજબૂત કરવામાં એમણે વ્યક્તિત કર્યો છે. મિત્રો, આજે લાયન્સ ક્લબ આ પ્રોગ્રામમાં એટલા માટે જોડાઈ છે કારણ કે 30 વર્ષથી એ પબ્લિક રિલેશન અને પરસેપ્શન મેનેજ લાયન્સ કેવી રીતે કરવું એમનું માર્ગદર્શન અમને સતત અમારા સેમિનાર્સમાં, ફોરમમાં અથવા કે વ્યક્તિગત રૂપે આપતા રહ્યા છે. અને જો એની વાત કહું તો એક સેમિનારમાં એમણે કહ્યું અમને કે તમારી પ્રેસ નોટ એટલા માટે નથી છપાતી કે તમે એવું લખો છો કે ભાઈ 19 ગામમાં આઈ કેમ્પ થયું, 500 દર્દીઓ આવ્યા, આટલા લાખનો ખર્ચો થયો, એમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે પ્રવીણભાઈ છાજડ હતા અને સેક્રેટરી આભાર વિધિ કરીને પ્રવચન કર્યું. આવી ન્યૂઝ તમારી નહીં આવે. ઉદયભાઈએ કહ્યું હમણે કે જો તમે એવું લખો કે લાયન્સ દ્વારા આયોજિત કેમ્પમાં એક વૃદ્ધ બાએ એવું કહ્યું કે મારા આંખના મોતિયાના ઓપરેશન પછી હું મારા પૌત્રને પહેલી વખતે જીવનમાં જોઈ શકી, અને એમાં છેલ્લી લાઈન લખેલી હોવી જોઈએ કે આ કેમ્પ લાયન્સ ક્લબ દ્વારા આયોજિત હતો. આવું જો તમે લખશો તો તમારી ન્યૂઝ આવશે. અને એ ફિલોસોફી એમને જે માર્ગદર્શન આપ્યું, આ ફક્ત નેશનલ લેવલ ઉપર નહીં પરંતુ આ પબ્લિક રિલેશન મેનેજમેન્ટની આ વિચારધારા આપણા ગુજરાતમાંથી મેં આખા ઇન્ટરનેશનલ સુધી લઈ ગયો. અને એટલા માટે જ આજે તમે જુઓ કે લાયન્સના ગમે તે પ્રોગ્રામ હોય તો સૌથી પહેલા આશીર્વાદ આપવા નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ આવતા હતા અને વિજયભાઈ રૂપાણી પણ આવે છે. વિજયભાઈ અમને એટલા બધા આશીર્વાદ આપ્યા છે મિત્રો કે અમારા આઈ હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન હોય, બ્લડ બેંકનું ઉદઘાટન હોય, ડાયાલિસિસ સેન્ટરનું ઉદઘાટન હોય, સ્વજન ગૃહનું ઉદઘાટન હોય, ગમે તેટલી એમની કાર્ય પણ વિજયભાઈ ઓલવેઝ એન્કરેજ ધ લાયન્સ. અને એમના હિસાબે આજે અમારા ઇન્ટરનેશનલ અધિકારીઓ, ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિક્યુટિવ પ્રેસિડેન્ટ એમને જ્યારે વિધાનસભામાં, સેક્રેટરીએટમાં કે મળવા જાય છે તો પણ આજે ગુજરાતના લાયન્સનું એપ્રિસિએશન આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી ત્યાં કરે છે. વોટ અ ગ્રેટ PR અવર ચીફ મિનિસ્ટર વિજયભાઈ, વી આર રિયલી ગ્રેટફુલ ટુ યુ. તમે એક એનજીઓની સેવા કરવા માટે જે કદર કરી છે એ અમે લાયન્સ ક્યારે નહીં ભૂલીએ. આજે બાપુ ભૂપેન્દ્રસિંહજી અહીંયા છે, પ્રદીપસિંહજી છે, જ્યારે જ્યારે પણ લાયન મિત્રો યાદ કર્યા છે એ ઓલવેઝ અમને આશીર્વાદ આપ્યા છે. મિત્રો, આજે કહેવાય છે કે ધ ગ્રોથ ઓફ અ નેશન એ ફક્ત ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટથી નથી થવાનું, એ સોશિયલ ગ્રોથથી પણ થવાનું છે. અને લાયન્સ આજે સોશિયલ ગ્રોથની અંદર, કમ્યુનિટી બેનિફિટમાં અંદર અમે લાગેલી છીએ. અમારે આજે આંખની હોસ્પિટલ જુઓ, બ્લડ બેંક જુઓ, ડાયાલિસિસ સેન્ટર જુઓ, સ્વજન ગૃહ જુઓ. હમણાં નિર્ણયભાઈ ખૂબ સારી વાત કરી કે ભાઈ બીજી સંસ્થાઓ જોડે અમે સેવાના કાર્યો કરવા છે. તો આજે વી ઇન્વાઇટ ફોર પાર્ટનરશિપ. લાયન્સ આજે બધી સંસ્થાઓને, બધા એનજીઓઝને, એક બાજુ CSR ની વાત થાય છે પણ આજે હું પાર્ટનરશિપની વાત કરું છું કે સેવા કરવાની અંદર વી નીડ પાર્ટનર્સ, વી ડોન્ટ નીડ મની. પૈસા તો આવશે. ટાટા કંપનીએ ખરેખર એક વખતે કહ્યું હતું, ફાઇન્ડ ધ પર્પઝ મીન્સ વિલ ફોલો. અને ખરેખર જો સારું કાર્ય હશે તો પૈસા ઓટોમેટિકલી મળશે. એક સનિષ્ઠ ભાવે વી ઇન્વાઇટ ઈચ એન્ડ એવરી વન ઓફ યુ ટુ જોઈન ઇન અવર વર્ક. પણ આજે ગુજરાત મીડિયા ક્લબ એ જે આયોજન કર્યું છે ઓફ ઓનરિંગ ઉદયભાઈ, I am really indeed કે ભાઈ ઉદયભાઈ ઇઝ અ રિયલ રોલ મોડલ. જર્નલિસ્ટ ફિલ્ડમાં જો જોવા જઈએ તો એક જર્નલિસ્ટ કેવા હોવા જોઈએ તો એમ કહી શકાય કે ઉદયભાઈ જેવા હોવા જોઈએ. એવા એક રોલ મોડલ જર્નલિસ્ટનો ઓનરિંગનું પ્રોગ્રામ ગુજરાત મીડિયા ક્લબે કર્યું છે. અને આ પ્રોગ્રામ લાયન્સની સાથે કરવાની જે અમને તક આપી છે એનો પણ હું ખરેખર આભારી છું. અને એક મિત્રો, ખરેખર મને નવો અનુભવ થયો કે મીડિયાથી લોકો કેમ ગભરાય છે મને ખબર નથી, પણ મને તો મીડિયા સાથે કામ કરવાની ખૂબ મજા આવી છે. એમની અંદર પણ એક હૃદય છે, એક ભાવના છે, લાગણી છે. અને આ નિર્ણયભાઈ કપૂરને મેં ખૂબ નજીકથી સાથે કામ કર્યું, ધીમંત પુરોહિત સાથે અને ઘણા બધા મિત્રો સાથે મેં કામ કર્યું આ વખતે મીડિયા સાથે. પણ ઇટ્સ અ પ્લેઝર. અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે, એક વસ્તુ ચોક્કસ કહું, જ્યારે નિર્ણયભાઈએ એની ઇતિહાસની વાત કરી તો 64 વર્ષ પહેલા લાયન્સની સ્થાપના ગુજરાતમાં થઈ સૌથી પહેલી, જેના સ્થાપક પ્રમુખ હતા અરવિંદ મેલા અરવિંદ લાલભાઈ અને સ્થાપક સેક્રેટરી હતા રોહિત મેલા રોહિત મહેતા. અને એ 64 વર્ષ પછી પણ એ લીગેસી અમે આગળ ચલાવી રહ્યા છે. ઓન બિહાફ ઓફ 1.4 million lions of the world, 300,000 lions of India and 20,000 lions of Gujarat, I congratulate Lion Uday Mavurkar on his appointment as the Information Commissioner by the Government of India.
एक वाइद कदाच आपने ख्याल नहीं हो, दिस इज अ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. His portfolio comes under public grievance cells, which is monitored by Prime Minister himself. Congratulations, Uday bhai. God bless you. ઉદય મહુરકર એક ઇતિહાસવિદ છે. ઇતિહાસ અને પુરાતત્વ આર્કિયોલોજી સાથે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્રેજ્યુએશન કરીને એમણે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પત્રકાર તરીકે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. ઇતિહાસ સાથે એમનો સીધો સંબંધ એવી રીતે રહ્યો છે કે ભારતના ઇતિહાસના કેટલાક પાનાઓ જેમણે પાણીપત અને ટીપુ સુલતાન સાથેના યુદ્ધમાં મરાઠા સામ્રાજ્યની તલવારને પોતાના મજબૂત અને દેશભક્ત હાથમાં જકડી રાખી એવા મરાઠાઓના ઉદયભાઈ વંશજ છે. 1761, 1786 અને 1795ના યુદ્ધમાં પરાક્રમ બતાવનાર મરાઠા સરદારના એ વંશજ છે. ઉદયભાઈના વડવાઓ મહાદજી શિંદે સાથે ઉત્તર તરફ જઈને વસ્યા અને ગ્વાલિયરના રાજવીના પરિવારની સેનામાં એ અધ્યક્ષ હતા. સાળુંકે અથવા સોલંકી જેને આપણે કહીએ છીએ એ ક્ષત્રિય પરિવાર સાથે એમનો સીધો સંબંધ છે. પૂનાના પુરંદર જિલ્લામાં મહુરનો કિલ્લો જે આપણે જોયો છે ઘણા લોકોએ, એ એમનું મૂળ વતન છે. 1984માં ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ અને 1987માં ઇન્ડિયા ટુડે, પણ ઇન્ડિયા પ્રાયોરિટીમાં. ઇન્ડિયા હંમેશા એમને માટે આ દેશના લોકો એમને માટે પહેલા રહ્યા છે. ઉદયભાઈ બહુ સારા જ્યોતિષ છે, નથી માનતા તમે? 1987માં એમણે મને કહેલું કે યુ રાઇટ વેલ એન્ડ યુ શુડ ટેક રાઇટિંગ અ બીટ સિરિયસલી. એ વાતને મેં 20 વર્ષ પછી સિરિયસલી લીધી, પણ એમણે પ્રેડિક્ટ કરેલું કે આપણા અત્યારે જે પ્રધાનમંત્રી છે એ જ્યારે સીએમ હતા ત્યારે ઉદયભાઈએ પ્રેડિક્ટ કરેલું કે પ્રધાનમંત્રી બનશે અને બન્યા. જ્યોતિષ છે કે નથી? બાબા રામદેવ વિશે એમણે કહેલું. 2003માં એમની સ્ટોરી, બાબા રામદેવની લેન્ડમાર્ક સ્ટોરી પુરવાર થઈ હતી. એમણે અમિત શાહ વિશે પ્રેડિક્શન્સ કર્યા હતા, એમણે ગુજરાત વિશે જે પ્રેડિક્શન્સ કર્યા હતા, ગુજરાત ઇલેક્શન્સ વિશે એમના કરેલા પ્રેડિક્શન્સ સાચા પડ્યા છે. એનું કારણ એ નથી કે જ્યોતિષ છે, એનું કારણ એ છે કે એમનો અભ્યાસ ખૂબ ઊંડો છે. એવા ઉદય મહુરકરને આજે અભિનંદન આપવા માટે મનીષ બરાડિયાએ એમના કાર્ય અને કારકિર્દીને આવરી લેતી એક નાનકડી ઓડિયો વિઝ્યુઅલ બનાવી છે. એ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ આપ સૌ સમક્ષ રજૂ કરતા મને આનંદ થાય છે. મનીષભાઈ કોઈક કારણસર આપણી વચ્ચે હાજર રહી શક્યા નથી, તો મૂવિંગ પિક્સેલ્સ અને મનીષ બરાડિયા વતી આજે એ ફિલ્મ હું તમારા સુધી લઈને આવી છું. Uday Mahurkar, New Information Commissioner of India, is a man with many dimensions. World knows him as nationalist journalist of our country with the India Today group since last 3 decades. World knows him as a man who closely witnessed and precisely predicted Prime Minister Narendra Modi's rise from the Hindutva icon to the symbol of development, and from Chief Minister of Gujarat to Prime Minister of India to world leader. Same were his predictions about Home Minister Amit Shah and yoga icon Swami Ramdev, 3 living legends of our times. World knows him for his 2 books on Narendra Modi, Center Stage, Inside Narendra Modi Model of Governance, which is on Modi's 13 years rule in Gujarat as Chief Minister, and Marching with a Billion, on Modi's first 3 years as Prime Minister. World knows him as an authority on 4 major subjects: development icon Narendra Modi, Hindutva icon Veer Savarkar, the growth of radical Islamic movements in South Asia, and medieval history. Uday Mahurkar's love for history is not just accidental. His direct ancestor, Sardar Bhikaji Rao Mahurkar, fought in the famous Third Battle of Panipat in 1761 and later became famous because of his bravery in the 1786 Battle of Badami Fort against Tipu Sultan, in which his brother Viharji Rao was killed. We wish Information Commissioner Uday Mahurkar
all the best for a new episode in his life in the field of public service. હવે હું જેને આમંત્રિત કરવાની છું એ દોસ્ત છે, 3 AM ફ્રેન્ડ, ખાલી મારો નહીં, બહુ બધા લોકોનો. સલીમ ખાન જ્યારે એકવાર પોતાના વિશે વાત કરતા હતા ત્યારે એમણે કહેલું કે માણસના ચારિત્ર્ય વિશે જાણવું હોય તો એના મિત્રો કેટલા જૂના છે અને એના ઘરમાં નોકર કેટલા જૂના છે એના પરથી નક્કી થઈ શકે. તો આ એક એવો માણસ છે જેના મિત્રો 40-40 વર્ષ જૂના છે. આ એવો માણસ છે જેના વિરોધીએ મને એકવાર એમ કહેલું કે અજય સાથે મારો મતભેદ હોઈ શકે પણ એની માહિતીમાં ગડબડ નહીં હોય. તંત્રીથી માંડીને મંત્રી સુધી જેના પર બધા ભરોસો કરે છે, વાચકથી માંડીને વિવેચક સુધી બધા જ જેની વાત બિલકુલ સવાલ પૂછ્યા વગર માની લે છે એવા દિવ્ય ભાસ્કરને ગુજરાત લઈ આવનાર તંત્રી, પાયોનિયર તંત્રી અજય ઉમટને હું ઇન્વાઇટ કરીશ. અજયભાઈ વાત કરશે ઉદયભાઈ સાથેના સંસ્મરણોની, કારણ કે એ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં એક જ વર્ષ અજયભાઈના સિનિયર હતા. તો I invite Ajay Umat with great round of applause, ladies and gentlemen. Ajay Umat. धन्यवाद काजल. माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई, भूपेंद्र सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, my dear friend उदय माहुरकर, निर्णय चार्जर साहब. एक्चुअली उदय माहुरकर ने परिचय की जरूर है खरी. आ हॉल में उपस्थित विजयभाई दरेक व्यक्ति उदयना बहुत जिगरी दोस्त है. મને યાદ છે કે એક વખત બાપુ મુંબઈમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસની ઉપસ્થિતિમાં નાની પાલખીવાલાનો પરિચય આપવાનો હતો અને ત્યારે મુંબઈ હાઈકોર્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટે કહ્યું હતું કે સર નાની પાલખીવાલા ઇઝ નાની પાલખીવાલા, એ પરિચયના મોહતાજ નથી, અને એને પોતાનો પરિચય પૂરો કરી દીધો હતો. પણ કાજલે મને જે જવાબદારી સોંપી છે એવી છે કે મારે ઉદયના કોલેજ કાળના સંસ્મરણોની વાત કરવી છે. તો મારે કહેવું છે કે સ્મિતા ભાભીથી પણ મારો પરિચય ઉદય સાથેનો જૂનો છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી અમે મિત્ર છીએ. એ કોલેજના સેકન્ડ યરમાં હતો, હું ફર્સ્ટ યરમાં હતો. હી વોઝ ઇન સાયન્સ ફેકલ્ટી, હી વોઝ ઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટી, આઈ વોઝ ઇન સાયન્સ ફેકલ્ટી. અને મેં ઉદયને MS યુનિવર્સિટી યુનિયનના પેવિલિયનમાં ક્રિકેટ રમતા જોયો છે. અને ક્રિકેટ રમતા રમતા એનું ગ્રેજ્યુએશન નહોતું થયું ત્યારે એ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં કિરીટભાઈ ભટ્ટે એક દિવસ એની ગેમ જોઈ અને એને ગેમ જોઈને પછી કહ્યું કે મારે ઉતાવળ છે, જવું છે, મને સ્કોર આપશો. અને ઉદય એટલી સરસ મેટિક્યુલસ મેથડમાં સ્કોર રિપોર્ટિંગ કરતા હોય એ રીતના સ્કોર લખીને આપ્યો. અને કિરીટભાઈએ કહ્યું કે તમે મારા માટે સ્ટ્રિંગિંગ કરશો. અને બિફોર હી પાસ્ટ હિઝ ગ્રેજ્યુએશન એ ત્યારથી રિપોર્ટર બની ગયા. એટલે મેં એને સ્પોર્ટ્સ રિપોર્ટરથી આજે ઇન્ફોર્મેશન કમિશનર સુધીની આજે 36 વર્ષની જર્ની છે એ મેં જોઈ છે. અને અમારા અમે બંને ગુરુભાઈ કહેવાઈએ, કારણ કે ઉદય પછી બીજા વર્ષે હું પણ જર્નલિઝમમાં ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં કિરીટ ભટ્ટનો જ ઇન્ટર્ન બન્યો અને અમે બંને ત્યારથી જર્ની શરૂ કરી. અને મને યાદ છે કે MS યુનિવર્સિટીના પેવેલિયનથી એ વિધાનસભામાં 24મા વર્ષે રિપોર્ટિંગ કરવા ગયા હતા. વિજયભાઈને ખબર હશે કે સાહેબ 25 વર્ષની સિનિયોરિટી પછી વિધાનસભામાં રિપોર્ટિંગ કરવાની તક એ જમાનામાં મળતી હતી, પણ ઉદય માહુરકર 24મા વર્ષે વિધાનસભાનું રિપોર્ટિંગ કરતા થઈ ગયા હતા. અને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં 84 to 87 3 years he was with Indian Express, and from 87 to 2020 એટલે તમે વિચાર કરો કે 33 વર્ષ એને ઇન્ડિયા ટુડે નામની એક જ સંસ્થામાં કામ કર્યું. એને ઘણા બધા તંત્રીઓને પ્રમોશન આપ્યું. એમાં MJ અકબર પણ છે, સ્વપનદાસ ગુપ્તા પણ છે, પ્રભુ ચાવલા પણ છે, ખાલી માલિક અરુણ પુરી અને ઉદય માહુરકર આ બે જ વ્યક્તિ એવા રહ્યા કે જે 3.5 દાયકા સુધી ઇન્ડિયા ટુડેમાં રહ્યા. તો સાહેબ આ ઉદયની જે જર્નલિઝમમાં જે સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ દેખાય છે, ક્યારેક ભૂલ થાય, ક્યારેક કોક સાથે અમારી બિરાદરીમાં કહેવાય છે કે પત્રકારનો ઈગો બહુ મોટો હોય છે, પણ ઉદય એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે ઈગો નથી રાખતી ને જો એની ભૂલ થાય તો તરત સ્વીકારી લે છે. તો એ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ જે ઉદયને મળી છે એ ક્રિકેટના મેદાનમાંથી મળી છે. ઉદયને જે લીડરશિપ ક્વોલિટી મળી છે એ એના પિતાજી માહુરકર દાદાને કારણે મળી છે, કારણ કે માહુરકર દાદા
વોઝ વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ ટ્રેડ યુનિયન લીડર, અને આ જીવન એ વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સભાના યુનિયનના પ્રેસિડેન્ટ પણ રહ્યા. પણ વડોદરા શહેરમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીની વ્યક્તિઓ હોય કે ભાજપની વ્યક્તિઓ હોય, ટ્રેડ યુનિયનની કોઈ પણ હોય, માહુરકર દાદા પાસે જાય એટલે એમનું કામ થાય ને થાય જ. એવા માહુરકર દાદા કે જેને અહેમદ પટેલથી માંડીને અમિતભાઈ અને મોદી સાહેબથી માંડીને કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇજ્જત આપતા હતા, એ માહુરકર દાદા અનફોર્ચ્યુનેટલી 1 મહિના પહેલા એમનું અવસાન થયું છે. પણ એ માહુરકર દાદા પાસેથી ગળથુથીમાં ઉદયે લીડરશિપ ક્વોલિટીઝ સ્વીકારી છે. અને ફાઇટિંગ સ્પિરિટ ઉદયના ડીએનએમાં ક્યાંથી આવી, તો એ મનીષ બરડિયાની આપણે એવી ફિલ્મમાંથી જોયું કે એ જે એના જીન્સમાં છે કે એના વડદાદાઓ અને દાદાઓ એ ફાઇટર હતા. દેવર સો ઉદય બિલોંગ ટુ એ માર્શલ રેસ, એટલા માટે એનામાં એ ફાઇટિંગ સ્પિરિટ છે. અને એનામાં જે કરુણા અને અનુકંપા રહી છે એ માતાજીને આભારી છે. એ માતાજીને કારણે ઉદય જે છે એનામાં હંમેશા તમને કરુણા અને અનુકંપા દેખાય. એ દિલ્હી હોય ને તો પણ તમને ફોન કરે કે દોસ્ત પેલી વ્યક્તિને તકલીફ છે, જરાક મદદ કરી આપજો ને. હું તમને કહેશો તો કંઈક મદદ મોકલી આપીશ, પણ તમે પેલી વ્યક્તિને મદદ કરજો. ઉદયના ફોન કાયમ મદદ માટે જ આવતા હોય છે. અને એનો જે લાગણીશીલ સ્વભાવ છે એ પરિવારમાં મારી સ્મિતા ભાભી, બાળકો ઋગ્વેદિતા અને ક્યાં ગયો સમરજીત, એના કારણે છે. 1984 થી એને પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી અને છેક સિનિયર રિપોર્ટરથી સિનિયર એડિટર સુધી ઉદય પહોંચ્યો. પણ ઉદયે 2 બાબતોમાં કદી કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યું. એક એનો નો કોમ્પ્રોમાઇઝ એટીટ્યુડ અને બીજી ફાઇટિંગ સ્પિરિટ. એ નો કોમ્પ્રોમાઇઝ એટીટ્યુડ હિન્દુત્વની આઈડિયોલોજીમાં પણ હોઈ શકે અને પત્રકારત્વમાં જ્યારે સ્ટેન્ડ લેવામાં આવે ત્યારે પણ હોઈ શકે. વિજયભાઈ, તમને નવાઈ લાગશે કે 2002ના ગુજરાતના જ્યારે રાયોટ્સ થયા હતા ત્યારે અનફોર્ચ્યુનેટલી પત્રકારત્વ પણ, આજે હું મીડિયા ક્લબ સમક્ષ બહુ જવાબદારીપૂર્વક કહું છું કે મીડિયા ક્લબ હોય કે કંઈ પણ પત્રકારત્વ પણ આડી અને ઊભી 2 ધરીમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. એક ગુજરાત તરફી, ગુજરાત વિરોધી. હિન્દી પત્રકારત્વ, અંગ્રેજી પત્રકારત્વ એક તરફ હતું, ગુજરાતી પત્રકારત્વ બીજી તરફ હતું. અને ત્યારે અંગ્રેજી પત્રકારત્વમાં કોઈ એક વ્યક્તિએ સ્ટેન્ડ લઈને ગુજરાતની વાત જો લખી હોય કે તમે પોસ્ટ ગોધરા રાયટ્સની વાત કરો છો, પણ એ પહેલા શું થયું એની વાત જો કોઈએ કરી હોય તો જવાબદારીપૂર્વક મેં ઉદય માહુરકરને ઇન્ડિયા ટુડેના ન્યૂઝ રૂમમાં લડતા જોયો છે. હું એટલા માટે કહું છું કે મેં પોતે ઇન્ડિયા ટુડેમાં કામ કર્યું છે. ડાબેરી વિચારસરણીના એક્સ્ટ્રીમ ડાબેરી ટાઈપના લોકો વચ્ચે અને એક્સ્ટ્રીમ જમણેરી વચ્ચે જે બેલેન્સ જાળવવાનું હોય, ઓબ્જેક્ટિવિટી સાથે જે કામ કરવાનું હોય, એ કામ છે ને એ તલવારની ધાર પર ચાલવા જેવું છે. અને એના માટે કદાચ એને ન્યૂઝ રૂમમાં વધારે ઝઝુમવું પડ્યું હશે બાપુ, પણ એને જે સત્ય લાગ્યું એને પોતાની વિચારસરણીમાં કદી બાંધછોડ કર્યો નથી. અને એટલા માટે જ કદાચ એ આજે આ મુકામ પર પહોંચ્યા છે. એટલે પ્રમાણિક વૈચારિક મતભેદ હોઈ શકે, પણ તમારી ફેક્ટ્સ જે છે એમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ ન હોઈ શકે. સમાચાર એ સતી સ્ત્રી જેવું છે, એની પર કોઈ દિવસ છેડછાડ કે બળાત્કાર ના થઈ શકે. અને ઉદય એમાં માને છે. 2002ના રમખાણો હોય કે નરેન્દ્ર મોદી પર કવર સ્ટોરી લખવાની હોય તો ફેક્ટ્સ, ફિગર્સ અને ઓપોઝિટ વ્યૂ એ બધું જ લઈને ઉદય લખતો હતો. ઉદય વોઝ ધ વન પર્સન કે જેને 2002માં નહીં પણ 2000ની સાલમાં કહ્યું હતું કે નરેન્દ્ર મોદી લાંબી રેસના ઘોડા છે એન્ડ હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વન ડે. એ એનું 2002નું પ્રિડિક્શન, 2000ની સાલનું પ્રિડિક્શન હતું. પણ એ ચર્ચામાં હું એટલા માટે નથી પડતો કે એ રિપીટ થઈ ગયું છે. પણ ઇન્ડિયા ટુડેનો ન્યૂઝરૂમ હોય, એ બ્લોગ લખતો હોય, ટ્વિટર પર ટ્રોલ થતો હોય, પણ કદી એને સાવરકરની વાત હોય, ઇસ્લામિક કટ્ટરતાવાદની વાત હોય, મુસ્લિમ તૃષ્ટિકરણનો ઇસ્યુ હોય, એના પર કદી કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યું. કારણ કે ઉદય માહુરકર એક એવી વ્યક્તિ છે કે જે ઇતિહાસ સાથે કદી પણ છેડછાડ કે ચેડા થાય તો એ સહન કરી લેતો નથી. અને એનું કારણ અમારી યુનિવર્સિટીનું એક કલ્ચર છે કે રિસર્ચ કર્યા વગર કોઈ જ વાત કરવી નહીં. એન્ડ ઉદય માહુરકર ઇઝ વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ રિસર્ચર કે જેને ઇતિહાસને ઘણી બધી ખૂટતી કડીઓ જે છે એ ખૂટતી કડી એને જોડી આપી છે. અને એટલે જ ઉદયના જે 2 પુસ્તકો છે જે એને નરેન્દ્ર મોદીના મોડેલ ઓફ ગવર્નન્સ પર લખ્યા, એક તો સેન્ટર સ્ટેજ ઇનસાઇડ મોદીઝ મોડેલ અને બીજું માર્ચિંગ વિથ બિલિયન્સ. આઈ વોઝ લકી કે બંને પુસ્તકના વિમોચનમાં હું એની સાથે સ્ટેજ પર હતો. અને ત્યારે જ મોદી સાહેબે એની એ બધી જવાબદારી જોઈ અને આજે ઉદયને ક્રિકેટની એક ઇનિંગ પતી અને એક નવી ઇનિંગની જવાબદારી સોંપી છે. અને એ જવાબદારી સોંપી છે ત્યારે મને નરેન્દ્રભાઈની સ્પીચ હું ગઈકાલે રાત્રે યુટ્યુબ પર જોતો હતો. એમાં એમણે આરટીઆઈના એક ફંક્શનમાં કહ્યું હતું કે વાય વી વોન્ટ આરટીઆઈ. આરટીઆઈ એટલા માટે હોવું જોઈએ કે સમાજમાં અને વહીવટીતંત્રમાં પારદર્શકતા આવે, અકાઉન્ટેબિલિટી આવે, જવાબદેહીતા આવે, સો દેટ પીપલ કેન ટેક ઇન્ફોર્મ ડિસિઝન. અને કરદાતાઓને પ્રશ્ન પૂછવાનો અધિકાર છે અને એ અધિકાર પૂછવા માટે મળે
ત્યારે એમાં એક એવી વ્યક્તિ કે જે મીડિયા ફ્રેટર્નિટીમાંથી હોય, 2005માં રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશનનો કાયદો આવ્યો, પણ પહેલી વખત મીડિયા ફ્રેટર્નિટીની કોઈ એક વ્યક્તિને પ્રતિનિધિત્વ મળ્યું છે. એટલે મને ખૂબ ખુશી છે કે ગુજરાત મીડિયા ક્લબના એક સ્થાપક પ્રેસિડેન્ટમાંના એક, ઉદય વોઝ સેકન્ડ પ્રેસિડેન્ટ એન્ડ આઈ વોઝ ધ થર્ડ પ્રેસિડેન્ટ. એટલે એક બેટન જે છે એ મોદી સાહેબે એમને જે જવાબદારી સોંપી છે એ નવી ઇનિંગ ખૂબ સારી રીતે નિભાવશે અને એના માટે આપ સૌ અને હું એને શુભકામના આપવામાં જોડાઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એ ફિયરલેસ છે. લખતી વખતે એ જાજુ વિચારતી નથી, રિસર્ચ કરે છે, પણ જ્યારે પોતાનું મંતવ્ય આપે ત્યારે કોઈનાથી ડરતી નથી. ભાવનગર જેવા નાનકડા ગામમાંથી અંગ્રેજી છાપાના તંત્રી તરીકે એણે પોતાની કારકિર્દી બનાવી છે. મારી દોસ્ત છે અને આજે એને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરતા મને બહુ જ ગૌરવ થાય છે. હું દીપલ ત્રિવેદીને આમંત્રિત કરું છું ટુ કમ એન્ડ સે અ ફ્યુ વર્ડ્સ. દીપલ ત્રિવેદી. આપણે મીડિયાના બધા આપણા જ ઘરના હોય એટલે તાળી નહીં પાડવાની યાર. Thank you, Kajal, for this introduction and for my wishes to the Lions Club, Chief Minister, Mr. Vijay Rupani, Mr. Uday Mahorkar, and the very active, proactive Gujarat Media Club President, Mr. Nirnay Kapoor. અત્યાર સુધી બધા બોલ્યા એ like અજયભાઈ બોલ્યા, કાજલ. I'm not a Gujarat Media Club member yet. એટલે my understanding would be slightly different. But I have to tell you that journalism is always the first draft of history. And I have no qualms in asserting that I learned the first draft of history from Mr. Uday Mahorkar. I'm forever indebted to him. I remember I was a very gawky teenager, a schoolgirl, and probably the first journalistic report I ever read was his. And I started storing it. And what has he taught me besides journalism? Because I never went to a journalism school. And coming from, at that point of time, a very small, nondescript town of Bhavnagar, and this was not an era where we had mobiles or internet. કે મને ત્યારે કોઈએ પૂછ્યું હતું, હું પ્રથમવાર મને જ્યારે યુકે ગવર્મેન્ટની સ્કોલરશિપ મળી ત્યારે મને પૂછ્યું કે તમે લેફ્ટમાં માનો કે રાઈટમાં પોલિટિક્સમાં. મેં કીધું હું મિડલમાં છું, કારણ કે મને લેફ્ટ શું અને રાઈટ શું એ ખબર નહોતી. But coming in touch with him and his guiding, I was all set to prepare for civil services. And I find it odd, so I will refer to him to the name I have been using from day one. I call him Uday Dada. And from 11th onwards, I had this dream, but he said, no, you have that in you. Why don't you try journalism? That's how I followed, because my training, I started with Times of India, but because he was at Indian Express, I wanted to join Indian Express because that was a sense of reverence that I had for Mr. Mahorkar, Uday Dada. Later on, after a long stint at Indian Express, again, it was he who was responsible, if you remember Uday Dada, to guide me, and I joined and launched Asian Age of Mr. M.J. Akbar. So he has been a guiding, towering figure. And there is a very important point I want to make. When people called him just a nationalist journalist, I would say that Mr. Uday Mahorkar is a true journalist, because people may conjure up a lot of things and stories, but I've seen him having excellent, super excellent relations with parties and with people across political parties. I think that's the essence of true journalism. I have learned a lot of history, real raw Indian history, and much more of oral history traditions of India. And
he is the one. Now, when he is going to be the Information Commissioner of India, I'm very proud that he's going to represent not only all of us in Gujarat, but he represents that essence of truth, integrity, and honesty. And you know, because for his very long-standing relationship with history, all of us expect that there would be a real churning up of whatever information commission does, and Uday Dada will continue to guide and bless all of us and all those young people who aspire to be not only good journalists, but good human beings in life. Thank you. કેટલાક લોકો ઇતિહાસ લખે છે, કેટલાક વાંચે છે, ને કેટલાક ઇતિહાસ રચે છે. I'm sure Udayabhai is one of them who's creating history for Gujarat. So let's all felicitate him. આપણી વચ્ચે ગુજરાતના સંવેદનશીલ અને બહુ જ સરળ સહજ મુખ્યમંત્રી હાજર છે. તો આપણે ઉદયભાઈનું ફેલિસિટેશન કરીએ. હું માનનીય મુખ્યમંત્રીને વિનંતી કરીશ કે ફેલિસિટેશન અભિનંદનનો સિલસિલો એમનાથી શરૂ કરીએ. હું વિનંતી કરીશ શ્રી આર કે મિશ્રાજીને. હાજી ચોક્કસ. હાજી યાજ્ઞવલ્ક્ય વેદ સંસ્કૃત પાઠશાળાના ગુરુજી છે, જેઓ ઉદયભાઈના ગુરુજી છે. એ ઉદયભાઈનું ફેલિસિટેશન કરવા માંગે છે. એક ગુરુ શિષ્યનું અભિનંદન કરે એનાથી વધારે શું હોઈ શકે. હું નિમંત્રિત કરીશ વેટરન જર્નલિસ્ટ શ્રી આર કે મિશ્રાજીને. શ્રી આર કે મિશ્રાજીને વિનંતી કરું. લાયન્સના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર શ્રી નરેન્દ્ર પટેલ જીને હું વિનંતી કરું કે તેઓ પણ આવે અને ઉદયભાઈના અભિનંદન માટે. ભરતભાઈ છાજેડને પણ હું વિનંતી કરું. સંજીવજી છાજેડને વિનંતી કરું કે આપ પણ જોડાઓ આ ફેલિસિટેશનમાં. I would like to read the citation. Lions Clubs International congratulates Sri Udayabhai Mahurkar for his esteemed appointment as Information Commissioner of India. All the 3 lakh Lions of India joins us to appreciate Mr. Mahurkar's role as a seasoned journalist and has shown deep integrity towards quality and candor. Lions Clubs International values liberty and respects Sri Mahurkar's courageous journalism to instill liberty approach in his news. Mr. Mahurkar will set a new benchmark in the Right to Information Act with his new role. The Lions of India conveys good wishes to excel in his new assignment. We are presenting him on today, 18th November 2020. હું વિનંતી કરીશ શ્રી દીપક શર્મા અને રાજીવ છાજેડજીને, જેઓ ગ્વાલિયા SBR જ્યાં આપણે બેઠા છીએ એ સંસ્થા તરફથી અને RC ઇવેન્ટ જેમણે આ કાર્યક્રમ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે એમના તરફથી ઉદયજીનું અભિવાદન કરશે.
શ્રી દીપક શર્માજી અને રાજીવ છાજેડજી. આપણે સૌ તાળીઓથી વધાવી લઈશું આ અભિનંદનને. થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન. તમે તો બધા સમાચારોની દુનિયામાંથી આવો છો, ન્યૂઝ ચેનલ્સ માંથી આવો છો. એક સવાલ તમે બધાએ સાંભળ્યો જ હશે અને જે પૂછવામાં જ આવે છે કે આપકો કેસા લગતા હૈ. હસી નાખો, વાંધો નહીં. આટલા બધા ગંભીર રહેવાની પણ જરૂર નથી ને હસતા હશો તો ખબર નહીં પડે કારણ કે બધાએ માસ્ક પહેરેલા છે. પણ હવે જેનો આ આખો એક કાર્યક્રમ જેમના માટે છે, જેમના ઉપક્રમે છે, એમને હું પૂછું છું કે આપકો કેસા લગતા હૈ સર. તો આइए और बताइए कि आपको कैसा लगता है. I invite Shri Uday Mahurkar to come and share his views. Shri Uday Mahurkar. ભારતના મુખ્યમંત્રીઓમાં સૌથી સરળ કહી શકાય એવા અને પ્રજાહિત માટે ખૂબ લાગણી રાખનારા એવા માન્ય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીજી, ગુજરાત મીડિયા ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિર્ણય કપૂર, મારા જૂના મિત્ર અને અમારા પારિવારિક મિત્ર એવા શ્રી પ્રવીણભાઈ છાજેડ અને છાજેડ ફેમિલી, લાયન્સ ક્લબ ઇન્ટરનેશનલ. એક વ્યક્તિના યોગદાન માટે એનું અભિવાદન એની જ કર્મભૂમિમાં થાય, કદાચ એના કરતા મોટું કોઈ ન હોઈ શકે. એટલે આજનો દિવસ મારા માટે ખૂબ યાદગાર દિવસ છે. ટાઈમ ખૂબ નીકળી ગયો છે પણ ટૂંકમાં મારી જીવનયાત્રા અમુક અંશો આપણી સામે મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીશ. મેં જીવન કોઈ દિવસ એવું ધાર્યું નહોતું કે હું પત્રકાર થઈશ. એક દિવસ મને મારા એક સગા હતા જેમનું નામ હતું નારાયણ સાઠમ. બહુ ગજાના ક્રિકેટર હતા અને ગાવસ્કર, ગ્રેહેમ ગૂચ આ બધાની વિગતો એમને લીધેલી. એમનો એક દિવસ મને ફોન આવ્યો, હું પહેલા વર્ષમાં ભણતો હતો BA માં, કે ઉદય તારે સ્પોર્ટ્સ રિપોર્ટર બનવું છે. હું કેમ? કે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં એક જગ્યા ખાલી છે અને એ લોકો માણસ શોધે છે પાર્ટ ટાઈમ, કે પગાર બહુ નહીં મળે પણ નામના ખૂબ મળશે. મેં કહ્યું હા હું તૈયાર છું. એટલે સની અબ્રાહમ કરીને યુનિયનના હેડ હતા વડોદરામાં, પાછળથી આખા ભારતમાં યુનિયનના હેડ થયા હતા. એમની પાસે મને લઈ ગયા. એમને જે તે વખતના જે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના ઇન્ચાર્જ હતા અમદાવાદમાં, એમને એવી વાત કરી હતી કે અમારે કોઈ એક યંગ છોકરો જોઈએ છે જે સ્પોર્ટ્સ રિપોર્ટિંગ કરી શકે, કારણ કે વડોદરા છે એ સ્પોર્ટ્સની પણ નગરી છે, ખાસ કરીને ક્રિકેટની. અને ક્રિકેટ ઉપર મારું ખૂબ સારું પ્રભુત્વ હતું. હું પોતે ક્રિકેટ પણ રમતો હતો સ્કૂલ ને કોલેજના દિવસોમાં. એટલે એ રીતે મેં મારી કારકિર્દી શરૂ કરી. પછી બે એવી વ્યક્તિઓ આવી મારા જીવનમાં કે જેમને મને ઘડવાનું કામ કર્યું. એક કિરીટભાઈ ભટ્ટ, વૈચારિક રીતે મારો ખૂબ મતભેદ રહ્યો એમની પાછળથી. 2002ના રાયટ્સમાં કદાચ કિરીટભાઈ ને હું બંને સામે સામે એવું તમને લાગે એવું સ્ટેન્ડ એમને લીધું હતું. PU સીલમાં એ હેડ હતા, પણ મને ઘડવાનું કામ એમને કર્યું. અને એમની જોડે એક હતા પ્રમોદ પાગેદાર, વાત વાતમાં તમને વળે અને આકરું બોલે એકદમ. હું માનું છું કે આ જગ્યા હું પહોંચ્યો એમાં એ આકરું પણ હતું, એનો પણ બહુ મોટો રોલ છે. પછી પ્રભાત જોશી કરીને એક બહુ મોટા ગજાના પત્રકાર અને સર્વોદય મુવમેન્ટના બહુ મોટા નેતા, એ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના એડિટર તરીકે આવ્યા અને એમને મને સલાહ આપી કે માહુરકર, આ સ્પોર્ટ્સમાં કંઈ દમ નથી, તમે જનરલ રિપોર્ટિંગમાં આવી જાઓ. અને જનરલ રિપોર્ટિંગ હું કરતો થઈ ગયો. 1983માં BA થયો એટલે તરત મારી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ લીધી મારી પાસે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસે, અને હરીજી સિંહ નામના એડિટર હતા, એમને મને એપોઇન્ટ કર્યો. પરિસ્થિતિ કે એવી સર્જાઈ કે મારી ઉંમર ખૂબ નાની હતી, છતાં મને
વિધાનસભા કવર કરવાની તક મળી. એ જમાનામાં વિધાનસભા જે કવર કરતા હતા એ લોકોની જો ઉંમર આપણે જોઈએ તો 50 વર્ષ 40 વર્ષ એથી નીચે કોઈ કવર કરી ન શકે. પણ મને એ મોકો મળ્યો એટલે ખૂબ મને અનુભવ મળ્યો. અને પછી 1987માં જ્યારે ઇન્ડિયા ટુડે જોઈન કરવાનો હતો એના થોડાક દિવસ પહેલા કિરીટભાઈ મને કીધું કે માવડકર એક બહુ જ ઉર્જાવાન વ્યક્તિ આવ્યા છે ભાજપમાં, શ્રી નરેન્દ્ર મોદી, આપણે બંને મળવા જઈએ. નવા નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા હતા આરએસએસ માંથી બીજેપીમાં. મને યાદ છે લગભગ માર્ચની વાત હશે, માર્ચ 1987ની, કે હું ને કિરીટભાઈ મળવા ગયા નરેન્દ્રભાઈને ખાનપુર ઓફિસમાં. અને ખૂબ ઘણી સારી વાતો નરેન્દ્રભાઈ કરી. તો વાત કરવામાં ખૂબ એમને જે ઇસ્યુ વિષય ગમતા હતા અમને બધી વિશે એમને વાત કરી. જ્યારે અમે ઉપરથી નીચે ઉતરતા હતા ખાનપુર ઓફિસે, તમે જોયું હશે એક દાદરો નીચે ઉતરવું પડે છે, ત્યારે મને કીધું કે માવડકર આ નરેન્દ્ર મોદી બહુ સ્વસ્થ માણસ લાગે છે અને ખૂબ વિઝનરી લાગે છે, ખૂબ આગળ વધશે. આ ટિપ્પણી એમને કરી હતી, મને આજે પણ યાદ છે. પછી ઇન્ડિયા ટુડેમાં જોડાયો. રમેશ મેનન કરીને મારા પહેલા હતા ઇન્ડિયા ટુડેના ઇન્ચાર્જ. એમને મારી ભલામણ કરી, મારું ઇન્ટરવ્યુ થયું. એ પણ એક એક્સિડન્ટ જેવું લાગતું હતું મને, કારણ કે 4 મહિના સુધી TN9 મારું ઇન્ટરવ્યુ લીધું, બહુ મોટા ગજાના પત્રકાર, અને 4 મહિના સુધી મને લેટર ન મળ્યું. એટલે મને એમ થયું કે હવે આપણો ચાન્સ ગયો. એટલે હું મૂળ દત્ત ઉપાસક અને પૂજ્ય શ્રી રંગવદૂતનો ખૂબ મારા પર આશીર્વાદ છે. હું નારેશ્વર નાનપણથી જતો હતો. એ દરમિયાન નારેશ્વર ગયો અને ત્યાં મેં પ્રાર્થના પણ ન કરી કે ભાઈ 4 મહિના 5 મહિના સુધી જો લેટર ના આવે તો શું આપણે પ્રાર્થના કરવાની, ભગવાન પાસે એવું માંગવું જે પ્રેક્ટિકલ હોય. પણ અહીં મને કંઈક રમતું હતું લાડવો કે કદાચ આવી જાય તો કેટલું સારું. હું ઘરે આવ્યો ને મારા માતુશ્રીએ મને કીધું કે બેટા તમારું અપોઇન્ટમેન્ટ થઈ ચૂક્યું છે, ખાલી તમારે પગાર નેગોશિએટ કરવા દિલ્હી જવાનું છે પરમ દિવસે. એ રીતે મારી એન્ટ્રી થઈ. પછી મેં પહેલાથી મારા ઘરમાં શિવાજીના સંસ્કાર હતા જ, એટલે એક કેવી રીતે દેશદાજની એક વાત તો હતી જ. એ રીતે મેં રિપોર્ટિંગ સારું કર્યું. હું ને શૈલેષ રાવલ આજે હાજર નથી, મારા ફોટોગ્રાફર કલીગ વર્ષો સુધી મારી જોડે રહ્યા. અમે લોકો એવી સ્ટોરીઓ કરીએ છીએ કે કદાચ અમે બંને મળીને એક ચોપડી લખી શકીએ. કેટલી જગ્યાએ અમે અમારી જીવ જોખમમાં રાખીને પણ રિપોર્ટિંગ અમે કરેલું છે. ફોટા એ લેતા હતા, રિપોર્ટિંગ હું કરતો હતો. મારો બીજો પડાવ આવે છે 1995માં, જ્યારે હજુરિયા ખજુરિયા થયું. એ વખતે પણ મેં એક બહુ જ ખૂબ જ જેને કહેવાય સિદ્ધાંતિક સ્ટેન્ડ લીધો. પછી 97માં પહેલી વખત અરવિંદ બોસમિયા કરીને એક પત્રકાર છે, આજે નથી આપણી વચ્ચે. એ મને સાવરકરની વાત કરતા હતા કે માવડકર સાવરકરને ખૂબ અન્યાય થયો છે. હવે મારા બાપુજી કોંગ્રેસમાં હતા કેટલા સમય સુધી, પણ મને નાનપણમાં બહુ વખત એમને કીધું છે મને કે સાવરકરને દેશ અને કોંગ્રેસે ખૂબ અન્યાય કર્યો. આ વસ્તુ મારા મનમાં અંકિત હતી. એક ભાઈ હતા સાવરકરવાદી, એમની ઘરે અમે ગયા, બધું લિટરેચર લઈ આવ્યા, અને મારી આદત પ્રમાણે મેં લિટરેચર જ્યારે વાંચવાનું શરૂ કર્યું તો મને એક નવી દ્રષ્ટિ મળી. હવે જેને આપણે હિન્દુત્વ કહીએ છીએ એ હિન્દુત્વ નથી, એ છે બિનશરતી રાષ્ટ્રવાદ. કે દેશ પ્રથમ, ધર્મ, જાતિ, પ્રાદેશિક ગૌરવ એ પછી આવે. નામ એને હિન્દુત્વ છે પણ એ ખરેખર છે બિનશરતી રાષ્ટ્રવાદ. એમાંથી ખૂબ મને ઉર્જા મળી. અને 2012નું જ્યારે પ્રકરણ થયું ત્યારે હું માનું છું કે એટલું બધું પ્રેશર હતું, અને એક જેને લેફ્ટ કહી શકાય એવા લોકો એટલા પ્રભાવિત થઈ ગયા હતા કે મોટા મોટા ગજાના લોકો, જે લોકો ખરેખર દેશદાજવાળા હતા, એ લોકો મને બીક લાગતી હતી સાચું લખતા. પણ મને સાવરકરજીએ પ્રેરણા આપી. અને 2002ની અંદર મારું જે રિપોર્ટિંગ છે એને લોકો પ્રો મોદી કહે છે, પ્રો RSS કહે છે, પ્રો બીજેપી કહે છે. હું એને ખોટું કહું છું એવું નથી. એ પ્રો ટ્રુથ હતું, એ બેલેન્સ રિપોર્ટિંગ હતું. એમાં જ્યાં ભૂલો કરી સરકારે એના પણ લેખો મેં એક વખતે કરેલા છે. પણ મૂળ જે કોન્સ્પિરસી ગોઠવાતી હતી કે કેવી રીતે પાડી દેવા આ લોકોને, એ કોન્સ્પિરસી હું એક્સપોઝ કરી નાખતો હતો. એ કોન્સ્પિરસી એમ કહેવાય છે કે પ્રેસ ક્લબમાં રચાતી હતી દિલ્હીમાં, અને એને એક્સપોઝ હું અહીં કરતો હતો. એવું કેટલાય લોકોએ મને દિલ્હીવાળાએ કીધું. પછી નરેન્દ્રભાઈની વિકાસ યાત્રા શરૂ થઈ, અને નરેન્દ્રભાઈ કારણ કે ખૂબ કમ્યુનિકેટિવ માણસ, આપણે ફોન કરી તરત એમનો ફોન આવે.
માન્ય વિજયભાઈ એટલા જ કોમ્યુનિકેટિવ છે, એમનો ફોન આપણે જો મેસેજ મૂક્યો તો આવે ને આવે જ. એટલે નરેન્દ્રભાઈનો જે અનુભવ છે મારો, એ જ અનુભવ વિજયભાઈનો છે. અને એ રીતે એ પોતાના વિચારો શેર કરતા હતા. અને પછી એટલા બધા ઇન્ટેલિજન્ટ હતા કે હું પોલિટિકલ સ્ટોરી એમની સામે મૂકું તો મારી 10 મિનિટની વાતમાં આખી સ્ટોરી જે બતાવી આપતા હતા. એટલે મારે કોઈને ફોન કરવાની જરૂર જ ના પડે, એટલી બધી એમની પકડ હતી. અને એમની વિકાસ સાથે શરૂ થઈ. વિકાસના મેં એમની ખૂબ સ્ટોરીઓ કરી. અને 2003 થી 2008 સુધીમાં જે નરેન્દ્રભાઈની વિકાસ પુરુષની જે ઇમેજ ઊભી થઈ, એમાં મારી સ્ટોરીનો થોડો નાનો ફાળો હશે એવું માનું છું. અને પછી 2007માં જ્યારે પાછા જીતીને આવ્યા ત્યારે મેં પ્રભુ ચાવલા મારા એડિટર હતા, મેં એમને ફોન કર્યો कि प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी एक दिन जरूर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे. बोले क्या बात करते हो? मैंने कहा बिल्कुल बनेंगे. અને 2010 થી પછી મેં પોતે જ લખવાનું ચાલુ કર્યું કે હી ઇઝ ધ કેન્ડિડેટ ફોર પ્રાઇમ મિનિસ્ટરશિપ. બહુ ઓછા લોકો લખતા હતા. 2010માં પણ લોકોને શંકાઓ હતી. 2012 પછી લખવા માંડ્યા લોકો. 2010માં કોઈ લખવા માટે તૈયાર નહોતું. હું લખતો હતો. પછી જે આ જે પ્રકરણો થયા, જેમાં વણઝારાના લોકો અરેસ્ટ થયા, એમાં પણ મારું રિપોર્ટિંગ, જે પહેલાનું રિપોર્ટિંગ છે, ખૂબ સારું રિપોર્ટિંગ છે. તમે વાંચવા જેવું છે. કારણ કે એ વખતે આખી મીડિયા ઇંગ્લિશ મીડિયા એક બાજુ હતો ને એક બાજુ હું હતો, એવું હતું. પણ હું માનતો હતો કે હું દેશની સેવા કરી રહ્યો છું. કારણ કે જો એ ઓફિસરોએ ભૂલો પણ કરી હોય છતાંય એમની સામે પગલાં લેવા એટલે આતંકવાદી અને જે દેશ વિરોધી તત્વો છે એમને સપોર્ટ કરવા બરાબર છે એવું માનતો હતો. અને એ રિપોર્ટિંગ મેં સારી રીતે કર્યું. પછી મારો છેલ્લો પડાવ આવે છે, છેલ્લાથી બીજો પડાવ આવે છે 2013માં. મેં કોઈ દિવસ એવું વિચાર્યું નહોતું કે હું લેખક થઈશ. કેટલા લોકોને બહુ ભ્રમ હોય છે કે પત્રકાર અને લેખન એ બંને એક જ વસ્તુ છે. એવું નથી હોતું. પુસ્તક લખવી એ ખૂબ અઘરું કામ છે. કોન્સન્ટ્રેશન કરવું પડે, તમારે રિસર્ચ કરવું પડે. એટલે એક બેન જે અત્યારે મારા પબ્લિશર છે, મારી 2 ચોપડી, ત્રીજી ચોપડી હવે બહાર પડશે મારી, રામદેવજીની આત્મકથા, જેમાં હું એમનો કો ઓથર છું, સહલેખક છું. પેલી 2 પુસ્તક મારી નરેન્દ્રભાઈની છે. એટલે પહેલી પુસ્તક જે મારી હતી સેન્ટર સ્ટેજ, એના માટે બેન સોતો મને દિલ્હીથી આવ્યા, મારી ઘરે આવ્યા અને મને કીધું કે ઉદય, અમે ખૂબ ઇન્ક્વાયરી કરી, એમના નરેન્દ્રભાઈના રાજ્ય શાસન ઉપર જો કોઈ લખી શકે તો તમે છો એવું અમને લાગે છે, એવી રિપોર્ટ અમને મળી છે. મેં કીધું બેન, ઇલેક્શન આવી ગયું છે, નરેન્દ્રભાઈ પ્રધાનમંત્રીના દાવેદાર છે અને હું કેવી રીતે આ ટાઈમ ફાળવી શકીશ? એટલે મેં કીધું તમે જવાબ આપું છું. એક દિવસ સવારે ઉઠીને મારા વાઈફે મને એમ કીધું કે રવિ રાવ કરીને એક મારા વાસ્તુશાસ્ત્રી છે અને કોઈક વખત મારી કુંડળી પણ જોતા હોય છે. મારા જ્યોતિષશાસ્ત્રી નિરંજનભાઈ છે, પણ કોઈ વખત એ કુંડળી મારી જોઈ લેતા હતા. એમને 2007માં મારી કુંડળી જોઈ હતી અને તે વખતે મને એમ કીધું કે તમે જયારે 50 વર્ષના થશો ત્યારે તમે લેખક થશો અને ચોપડી લખશો. મારા વાઈફે સવારે મને કીધું કે રાવની તમને પેલી ભવિષ્યવાણી યાદ છે? મેં કહ્યું મને યાદ છે. તો કે તમે હા પાડતો. એટલે પહેલો ફોન મેં નરેન્દ્રભાઈને કર્યો. નરેન્દ્રભાઈ, આવી ઓફર મને આવી છે, ચોપડી તમારા વિઝન ઉપર છે, તમારું જે એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકેની તમારી જે આખી કામગીરી છે એના ઉપર છે. એટલે તમારી મદદ હું ચોપડી લખી ના શકું. એટલે હું શું કરવું જોઈએ મારે? પણ એટલી વાત યાદ રાખજો કે આ હેગિયોગ્રાફી નથી, આમાં ટીકા હશે અને સારા એવા પ્રમાણમાં ટીકા હોઈ શકે છે. નરેન્દ્રભાઈએ ખૂબ ઉદારતા દેખાડી અને મને એમ કીધું કે તમને સામેથી ઓફર આવી છે, તમારે ના કહેવું જોઈએ. પબ્લિશર બહુ સારા છે અને હું તમારી જોડે જેટલું કોઓપરેશન થઈ શકે એટલું કરીશ અને ટીકા માટે તમને છૂટ છે, જે તમે ટીકા કરો. એટલે આ નરેન્દ્રભાઈનું મારા માટે એક જુદું સ્વરૂપ હતું. એ ચોપડી મેં લખી. નરેન્દ્રભાઈ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થયા એના 2 મહિના પહેલા એ ચોપડી રિલીઝ થઈ. તે વખતે બેન શીલા પટેલે મારું ઇન્ટરવ્યુ લીધું અને મેં ઇન્ટરવ્યુમાં મને યાદ છે મેં એક ભવિષ્યવાણી કરી હતી કે નરેન્દ્ર મોદી becoming પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા will be a big shock to the favor driven culture of Delhi. દિલ્હીનું જે વચેટિયા વાળું જે કલ્ચર છે, દિલ્હીનું જે ભય ભતીજાવાદનું કલ્ચર છે, એના માટે નરેન્દ્ર મોદી આવું એ મોટો ફટકો હશે અને એ એમને પુરવાર કરી દેખાડ્યું. આજે વચેટિયાવાદ દિલ્હીમાં કદાચ સૌથી ઓછું હશે છેલ્લા 70 વર્ષમાં. લગભગ એમને પતાઈ નાખ્યું, જેમ કહી તો પણ ચાલે. આ બહુ મોટી દેશની સેવા છે. અને પછી મને દિલ્હી ગયા પછી મને મારી પાછળ મારા એડિટર રાજચંગપ્પા પડી ગયા કે તમે દિલ્હી આવો. દિલ્હી જવાની મારી ઈચ્છા નથી, કારણ કે મને એમ કે દિલ્હીમાં જઈને લોકો બગડી જતા હોય છે. પણ નિરંજનભાઈ, મારા જ્યોતિષ ગુરુજીએ કીધું કે ઉદયભાઈ,
તમારી પ્રગતિ હવે અમદાવાદમાં બંધ થઈ ગઈ છે, નહીં થઈ શકે, તમારે દિલ્હી જવું જ પડશે. હું 2 મહિના સુધી મેં ના પાડતો રહ્યો રાજ ચિંગપ્પાને. 2 મહિના પછી એમના પ્રભાવ આવીને મેં હા પાડી. અને જતાની જોડી મને બીજી ચોપડી મળી નરેન્દ્રભાઈની, માર્ચિંગ વિથ ધ બિલિયન. એ ચોપડીમાં ખૂબ મને એક્સપોઝર મળ્યું દિલ્હીનું, કેવી રીતે નરેન્દ્રભાઈ કામ કરે છે. અને હું એવું સ્પષ્ટ રીતે માનું છું, કદાચ બહુ ઓછા લોકો અહીં આ વાત જાણતા હશે, પણ કારણ કે મેં ચોપડી 2 લખી છે એના ઉપર, કે નરેન્દ્રભાઈએ નું એડમિનિસ્ટ્રેશન એવું છે, કદાચ 1 વર્ષના 1 લાખ થી 2 લાખ કરોડ રૂપિયા બચાવે છે. એટલે બજેટનો એક મોટો ભાગ કહીએ. જો બજેટ આપણું કેટલું છે, 26 લાખ કરોડનું છે વિજયભાઈ, નેશનલ બજેટ 28 લાખ કરોડનું હશે. 2 લાખ કરોડ રૂપિયા સરકાર કદાચ બચાવતી હશે એવું મારું માનવું છે. કારણ કે બધી આખી એમની બધી સ્કીમો, એમની રીતભાત, કેવી રીતે પૈસા બચાવવા, એ આખી સ્કીમ મને એનો એક બહુ પાસેથી એનો એક પેલું મને એક મળ્યું છે, એના દર્શન થયા છે મને. અને મને એમ લાગે છે કે લગભગ 1 થી 2 લાખ કરોડ નરેન્દ્રભાઈ બચાવતા હશે એવું મારું સ્પષ્ટ માનવું છે. પછી મેં રિપોર્ટિંગ શરૂ કર્યું, દિલ્હી આવ્યો. રિપોર્ટિંગ મેં લોકોને એમ થયું કે નરેન્દ્રભાઈ મને લઈ આવ્યા છે, બિલકુલ ખોટી વાત છે. અને મારું રિપોર્ટિંગ પણ ખૂબ સચોટ હતું. હું આપને કહું કે હમણાં કોઈ મને કીધું કે તમારા ઉપર રીટ થવાની છે કોર્ટમાં, કે તમે નરેન્દ્રભાઈ પોતાના માણસે મૂકી દીધો એમ. એટલે મેં કીધું રીટ જો થશે ને તો 1 દિવસમાં કોઈ પણ જજ હશે ફગાવી નાખશે. કારણ કે મેં મારું કામ બહુ સારી રીતે કર્યું છે. જ્યાં ટીકા કરવાની છે સરકારની ત્યાં કરી જ છે, બીજેપીની ટીકા કરવાની છે ત્યાં કરી જ છે. એટલે મને જે સાવરકરમાં જે આ સંસ્કાર મળ્યા કે ભલે આપણે આઈડિયોલોજીકલી એક ગ્રુપની જોડે હોઈએ, પણ પત્રકાર તરીકે આપણે આપણી જે જવાબદારી છે એ આપણે ઈમાનદારીથી નિભાવવી જોઈએ. આ વસ્તુ, આ તાકાત મને સાવરકરમાંથી મળી. સાવરકરજીનું, કારણ કે આ જે એમનું છે બિનશરતી રાષ્ટ્રવાદ, કારણ કે એમના વિશે એટલી બધી ભ્રમો ફેલાયેલા છે. એમના હિન્દુ રાષ્ટ્રની અંદર બધા જાતિ, બધા ધર્મોને સમાન અધિકાર છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે જો હિન્દુ રાષ્ટ્ર થશે તો મુસલમાનોને તકલીફ થશે. ખરેખર તો એમનો સાચો મેસેજ જો પહોંચે તો એવા મુસલમાનો કે જે લોકો ભારતની મુખ્ય ધરામાં રહેવા માંગતા હોય ને એવા મોટા સંખ્યા ખૂબ મોટી છે. કટ્ટરવાદીઓની સંખ્યા ઓછી છે. પણ આખું એક વાતાવરણ એવું બગડી ગયું છે કે હિન્દુઓને એમ લાગે છે કે બધા કટ્ટરવાદી થઈ ગયા છે. ખરેખર એવું નથી. એટલે હું એ વાતને વળગી રહેલો છું. જ્યાં પણ મને સારો મુસ્લિમ લાગે, રોલ મોડેલ લાગે, એમ તરત ઉચકી લેતો હોઉં છું, એને વાચા આપતો હોઉં છું. મારું એક પ્રયાસ હોય છે કે ભારતની અંદર એક મોટી સંખ્યા છે મુસલમાન ભાઈઓની, અને એમના જે સારા લોકો હોય તો એ કોમ્યુનિટીને સારા ડિરેક્શનમાં પ્રેરિત કરવા માટે આપણે એ લોકોને વાચા આપવી જ જોઈએ, એમને રોલ મોડેલ આપણે બનાવવા જ જોઈએ. પાછી મારી જીવન યાત્રા, આમાં મારે અમુક લોકોનું ઋણ અદા કરવું છે. એમાં કિરીટભાઈ અને પ્રમોદ પાગેદાર અને સની અબ્રાહિમનું નામ તો મેં લીધું, નારાયણ સાઠમનું પણ લીધું. પણ મારા એડિટર્સ જે થઈ ગયા, TN નાયનન, ગજાના પત્રકાર, એટલે આમ એવા બહુ ઓછા હશે. પ્રભુ ચાવલા, ઇન્દ્રજીત ભદવાર, પછી આવે MJ અકબર, કાવેરી બામઝાએ, જેને મને લેખક બનવાની છૂટ આપી, કારણ કે મારે પરમિશન લેવી પડે. અને સૌથી વધારે અરુણ પુરી, એમને પણ મને છૂટ આપી કે મારે આ ચોપડી લખવાની છે. બંને મને કીધું કે હા તમે લખી શકો છો. અને મને ઇલેક્શન દરમિયાન મને 1.5-2 મહિનાની રજા આપી એમને. પણ એક વસ્તુ તમારી પાસે મૂકવી છે કે જે આજે સાવરકરનું વાંચી તો કેટલી બધી ઉર્જા મળતી હોય છે. એક દાખલો હું ભૂલી ગયો, તમારી સામે મૂકવા માંગુ છું. 7મી એપ્રિલ 2002ના દિવસે માનનીય વાજપેયીજીએ માનનીય નરેન્દ્રભાઈને એડવાઇસ આપી કે રાજધર્મ નિભાઈએ. એ દિવસે રાત્રે મેં 8 વાગે મારી કોપી ફાઇલ કરી. જ્યારે કોપી મારી પાસે આવી 2 વાગે, તો આખી કોપી એવી થઈ ગઈ જાણે કે મારું નામ જતું હોય, લખાણ કોઈ બીજું કરતું હોય. અને ટોટલ સરકારની વિરુદ્ધમાં કોપી હતી. મારી કોપી બેલેન્સ હતી. એટલે મેં ફોન કર્યો ડેસ્ક ઉપર કે ભાઈ આ તો નહીં થઈ શકે. મેં કીધું મારા નામે આ કોપી તમે લખો અને મારું નામ જાય, તમારું નામ લખો ને ભાઈ. તો કે ના ઉદયભાઈ તમે એમાં અજીત ના કરો, કદાચ તમારી નોકરી જતી રહેશે. નોકરી ભલે જતી રહે ભાઈ. મેં કીધું હું અત્યારે પોઈન્ટ્સ મોકલું છું તમને, આટલા પોઈન્ટ્સ આવી જવા જોઈએ, નહીં તો કોર્ટમાં લઈ જઈશ પકડીને. આટલું મેં કીધું, આખું ઊંધું થઈ ગયું. જે 70-30 ભેળસેળ હતું એ આખું 70% જે મેં જે લખેલું આવી ગયું, અને ભેળસેળનો ભાગ 30% થઈ ગયો. એટલે આપણે હિંમત દેખાડીએ ત્યારે સાચી વસ્તુમાં આપણે જીતતા હોઈએ, પણ આપણે હિંમત દેખાડવી પડે. ઋણ અદા કરવામાં હું નરેન્દ્રભાઈનું પણ ઋણ અદા કરીશ.
એટલા માટે કે નરેન્દ્રભાઈ પાસેથી ખૂબ બધી વસ્તુઓ શીખ્યો. એમની જે વિઝન, જે બે ચોપડીઓ મેં કવર કરી, એમની જોડે સતત સંપર્કમાં રહ્યો આટલા વર્ષો સુધી, એમાં કેટલી વસ્તુ એવી છે કે મને ઘડતરમાં એનો મને ખૂબ લાભ મળ્યો. એક રામદેવ સ્વામીની પણ હું ઋણ અદા કરવા માંગુ છું કે હું ખૂબ સિગરેટ પીતો હતો, હું માંસાહારી કોમમાંથી આવું છું, મટને ખૂબ ખાતો હતો. પણ રામદેવ સ્વામીનું મેં જ્યારે પ્રાણાયામ શીખ્યું 2002માં, એ પછી 2 વર્ષ મેં સિગરેટ છોડી દીધી અને બીજા 1.5 વર્ષની અંદર મેં માંસ છોડી દીધું. આજે મારા ઘરમાં હું 14 વર્ષથી આઈ એમ એ વેજીટેરિયન, સ્ટ્રિક્ટ વેજીટેરિયન. મારા ઘરમાં મારા પુત્રનું જે મુંડન હતું એનું બકરું મેં મારા હાથથી તલવારથી કાપ્યું. એવું કલ્ચરમાંથી આવું છું. છોડ દેવું એક મોટી વસ્તુ છે, પણ એ પ્રેરણા મને રામદેવજીમાંથી મળી. છેલ્લે એક વાત હું મૂકવા માંગીશ વિજયભાઈની સામે. હું મીડિયા ક્લબ જયારે પ્રેસિડેન્ટ હતો 2009માં, ત્યારે નરેન્દ્ર મોદી સરકારે ગુજરાત મીડિયા ક્લબ માટે જમીન સેન્કશન કરી હતી. કદાચ ગુજરાત આખા ભારતમાં જૂજ એવા રાજ્યોમાંથી છે કે જ્યાં ગુજરાત મીડિયા ક્લબ પાસે કશું જ નથી. બધા જ રાજ્યોમાં સરકારે ગુજરાત સ્ટેટના મીડિયા ક્લબને જમીનો આપેલી છે. એ લગભગ મારા વખતે લગભગ નક્કી થઈ ગયું હતું, પણ કઈ કારણસર રહી ગયું. મારી રિક્વેસ્ટ છે, મારો અનુરોધ છે, મારી ગુજારિશ છે વિજયભાઈને કે પ્રપોઝલ ઉપર ફરીથી ધ્યાન આપે અને ગુજરાત જે એક રીતે નેગેટિવ અપવાદ છે પણ નેગેટિવ અપવાદ છે, એને પોઝિટિવમાં ફેરવે, એ મારી એમની દલીલ. ધન્યવાદ. સમય ઘણો ગયો છે. જેમને ઓળખાણની કોઈ જરૂર નથી એવા સરળ, જેમ ઉદયભાઈએ કહ્યું કે તરત જ પાછો ફોન કરે એવા, જેમને પદનો ભાર નથી અને જેના હૃદયમાં ગુજરાતની જનતાનું હિત સદાય સચવાયેલું છે, એવા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને હું નિમંત્રિત કરીશ. વિજયભાઈ રૂપાણી. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ભારત સરકારના નવનિયુક્ત માહિતી કમિશનર શ્રી ઉદય માહોલકર, મીડિયા ક્લબના પ્રમુખ શ્રી નિર્ણય કપૂરજી, લાયન્સ ક્લબના ડાયરેક્ટર શ્રી પ્રવીણભાઈ છાજડ, અત્રે ઉપસ્થિત મારા મંત્રીમંડળના સાથી માન્ય ભૂપેન્દ્રસિંહજી, માન્ય પ્રદીપસિંહજી, ભાઈઓ અને બહેનો, સૌપ્રથમ તો સમગ્ર ગુજરાતની જનતા વતી ઉદયભાઈને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આપણા બધા માટે, ગુજરાત માટે ગૌરવ છે કે પહેલા પત્રકાર, અને એ પણ ગુજરાતમાંથી, એવા ઉદયભાઈની માહિતી કમિશનર તરીકે જે નિયુક્તિ થઈ છે, એ આપણા બધા માટે ખૂબ ગૌરવની લાગણી છે. મને જ્યારે નિર્ણય કપૂરે વાત કરી દિવાળી પહેલા કે ઉદયભાઈનું સન્માનનો કાર્યક્રમ કરીએ છીએ, તો તમે તારીખ આપો, એટલે મેં કીધું નવા વર્ષનો પહેલો જાહેર કાર્યક્રમ ઉદયભાઈ માટે. એટલે બધું ભાઈ બીજ પતે એટલે ગમે તે તારીખે ગોઠવો. એટલે 18 તારીખ નક્કી થઈ અને આ પહેલો કાર્યક્રમ નવા વર્ષનો જાહેર કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. ઘણી બધી વાત આપણી વચ્ચે અત્યારે અલગ અલગ લોકોએ કરી છે, એટલે વાતને દોહરાવતો નથી, પરંતુ જે ઉદયભાઈમાં વિશેષતા હતી કે આઈડિયોલોજીને કમિટેડ, જેમ હમણાં કીધું ને છેલ્લે કે ભાઈ આ રાયોટ થયા ત્યારે આ સ્ટોરી આ છપાશે તો નહીં ચાલે, હું કોર્ટમાં જઈશ, નોકરી જતી હોય તો ભલે જાય. આ બધી વાત બહુ મહત્વની છે. મારો પહેલો પરિચય મારા સસરાએ કરાયો હતો ઉદયભાઈનો. એ સાવરકર સંસ્થાન, આખી સંઘની એક RSSની મારા સસરાને જવાબદારી હતી.
અને સાવરકરના સંદર્ભમાં ઉદયભાઈને એમની સાથે અવારનવાર મળવાનું થતું અને ત્યારે મારો પહેલો પરિચય ઉદયભાઈનો થયો. હું તો રાજકોટ અને સીમિત રાજકોટનું અને સૌરાષ્ટ્રનું મારું રાજકારણ, એટલે અમદાવાદ સાથેનો બહુ પનારો મારો નહોતો. પણ ઉદયભાઈનો આ રીતે મારા સસરાને કારણે પરિચય થયો અને ત્યાર પછી તો મારે પણ અમદાવાદ આવવાનું થયું, પ્રદેશનું કામ સંભાળવાનું થયું અને પછી જાહેર જીવનમાં સતત મળવાનું થયું છે. પણ વાત બહુ સાચી છે કે માત્ર ને માત્ર રાષ્ટ્રવાદ, હિન્દુત્વની એક સીમિત પરિભાષા નહીં પણ વિશાળ અર્થમાં હિન્દુત્વને વરેલા એવા ઉદયભાઈ કે જેને કારણે એક આ દેશ, આ દેશની સંસ્કૃતિ, આ દેશનો ઇતિહાસ, આ દેશની પરંપરા અને જેને કહીએ કે દેશની મૂળ ચિત્તી એને પકડીને હંમેશા એમને પોતાની સ્ટોરીઓ બનાવી છે, હિંમતથી કરી છે. અને સાથે સાથે જે એમને કીધું કે નરેન્દ્રભાઈ ને અમિતભાઈ સાથેનો સતત સંપર્ક અને એને કારણે ઉદયભાઈ એક દિશામાં ખૂબ કામ કરી શક્યા, આગળ વધી શક્યા. જે રીતે નરેન્દ્રભાઈએ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ જઈને ઇન્ફોર્મેશન કમિશનર તરીકે જે નિમણૂક આપી છે પત્રકારને પહેલી વખત, નકર જનરલી રિટાયર્ડ ઓફિસર બધા આમાં હોય છે અને એમની નિમણૂક થતી હોય છે, પરંતુ એક પત્રકારને નિમણૂક આપીને નરેન્દ્રભાઈએ પણ એક નવો ચિલ્લો, એક નવી વ્યવસ્થા એને સ્થાપિત કરી છે. આપણે આશા રાખીએ કે ઉદયભાઈ ખૂબ સફળતાપૂર્વક એક માહિતી કમિશનર તરીકે કે જે લોકશાહીમાં ખૂબ મહત્વની જવાબદારી છે. આપણી લોકશાહી ત્યારે ટકશે કે જ્યારે લોકશાહીના મૂલ્યો, જેની પાસે અપેક્ષાઓ છે, એમાં પણ એક મીડિયા છે, ઓપોઝિશન છે, ગવર્મેન્ટ છે, જ્યુડિશરી છે, એમ પ્રજાનો અધિકાર, રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન, એની જવાબદારી એમને મળી છે. એટલે પત્રકાર તરીકે પણ લોકશાહીને જીવતી રાખવા માટે મહેનત કરતા હતા અને હવે રાઈટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એ સંદર્ભમાં પણ સામાન્ય માનવીને એનો અધિકાર સલામત રહે એ માટે પણ તેઓ કામ કરતા રહેશે. અને એને કારણે દુનિયાની સૌથી મોટી લોકશાહી ધરાવનારો આપણો દેશ અને એમાં લોકશાહી એ લોકશાહીનો દીપ સતત પ્રજ્વલિત રહે એ એમની જવાબદારી થઈ છે. ત્યારે આપણા બધાની શુભકામનાઓ એમની સાથે છે. અને જે રીતે એમને પત્રકારિત્વમાં પણ સરસ એક શરૂઆત કરીને અલગ પોતાનું વ્યક્તિત્વ ઊભું કર્યું, એમ હવે આ બાબતમાં પણ દિલ્હીના ગલિયારા જે શબ્દ વાપરે છે, દિલ્હી કી ગલિયારા, એ દિલ્હીની ગલીઓમાં પણ ત્યાં ઉદયભાઈ સફળતાપૂર્વક આગળ વધશે તેવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. ગુજરાતનું નામ પણ રોશન કરશે અને ગુજરાત સાથેનો પનારો એ પણ સતત એમનો રહેશે જ. અને દિલ્હીમાં તો કહેવાય છે કે ગુજરાતનો દબદબો છે અને એમાં એક મોટું પીછું ઉમેરાણું છે તેવું મારું માનવું છે. આપણા બધા વતી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને ખૂબ સફળતાપૂર્વક કામગીરી કરશે તેવી શ્રદ્ધા સાથે મારી વાત પૂરી કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. કોઈ પણ એક પુરુષ જ્યારે સફળ થાય છે, કશુંક મેળવે છે, ક્યાંક પહોંચે છે, ત્યારે એની પાછળ હંમેશા એના ઘરમાં ગૃહલક્ષ્મી બનીને એનું ધ્યાન રાખતી, એની સગવડો સાચવતી એની પત્ની પણ એટલી જ અભિનંદનની અધિકારીણી હોય છે. હું સ્મિતાબેનને પણ અહીંથી પૂરા હૃદયથી અને પૂર્ણ સ્નેહ સાથે અભિનંદન આપું છું. ઉદયભાઈએ બધાનો આભાર માન્યો, પણ સ્મિતાબેનનો ના માન્યો એટલે હું માનું છું.
તો હવે વોટ ઓફ થેન્ક્સનો સમય છે. હું ગુજરાત મીડિયા ક્લબના જનરલ સેક્રેટરીને ઇન્વાઇટ કરું છું. એ આવે અને વોટ ઓફ થેન્ક્સ રજૂ કરે. First of all, Happy New Year to all of you. ખાતો એવો સમય નીકળી ગયો છે અને ડિનરનો પણ ટાઈમ થઈ ગયો છે, એટલે I'll not waste much time of yours, but like to grab the opportunity on behalf of Gujarat Media Club to thank each and every one of you for coming here and making this event successful. So thank you first of all to all of you કે આવા કોરોનાના સમયમાં પણ પૂરતું ધ્યાન રાખીને અને જે રીતે અમે પણ થોડી ઘણી અરેન્જમેન્ટ કરી છે એમાં આપ લોકો અહીંયા સામેલ થયા અને આ ઇવેન્ટને સક્સેસફુલ બનાવી છે. સો થેન્ક યુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટુ ઓલ ઓફ યુ. આઈ લાઈક ટુ થેન્ક ક્વિકલી સીએમ શ્રી વિજય રૂપાણીજી. સર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આટલા બિઝી સ્કેડ્યુલમાંથી આપે આપણો સમય કાઢ્યો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર છે આપનો. ઉદય મહુરકરજી, જેમના કારણે આખું આ કાર્યક્રમ પોસિબલ થયું છે. તો સર, થેન્ક યુ ફોર બીંગ હિયર. Lions International and Praveen Chajarji for making this possible, for making all the efforts for this event. At the same time, આ જેટલી પણ અરેન્જમેન્ટ્સ છે એના માટે RC Events, Gwalia Sweets for providing this beautiful venue. જેમ કહેવાય છે કે ઇવેન્ટ તો ખૂબ જ એની ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ ગ્રેટ ઇવેન્ટ, બટ આ ઇવેન્ટમાં ચાર ચાંદ લગાવવાવાળા કાજલ ઓઝા વૈદ્યજી, thank you for really from the bottom of the heart to make it so wonderful and interesting for all of us. And as I said, the event is, and because of Gujarat Media Club members, જેમના કારણે અને જેના કારણે આ આખું જે ક્લબ છે એનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહ્યું છે, એટલે ગુજરાત મીડિયા ક્લબના મેમ્બર્સ જે અહીંયા આવ્યા. And last but not the least, the great invitees, the dignitaries who have accepted our invitation and made this event possible. Thank you each and everyone. Thank you. હું સૌને વિનંતી કરું કે રાષ્ટ્રગાન માટે આપણે આપણી જગ્યા પર ઊભા થઈએ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you everyone. Please join for dinner. Thank you so much and good night.